Good morning, dear students. Dear students, before going to today's class, we shall recall the previous class what we have studied. So, we have studied that animals get their food from plants either directly or by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat plants and some animals eat animals and some animals eats both plants and animals. And also we studied that food is essential for growth and repair and functioning of the body. Which type of food means that food contains nutrients. And also we studied that mode of intake of food and its utilization in the body. We studied one more concept, that is the breakdown of complex components of food into simple substance is called digestion. Jeeranakriya ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ವಿ. And also we studied that different ways of taking food. That means different animals have different ways of taking food. For example, we studied bees and hummingbirds. They suck the nectars of plants, and infants of humans and many other animals feeds on their mother milk. And also we studied snakes like the pythons swallow the animals they prey. And also we studied some aquatic animals filter tiny food particles floating near and feed upon them. So, and also we studied that digestion in humans concept with only figures and parts. Alva? Yes. So we studied that compartments, various compartments that involves in the digestion of food. So mainly digestive tract and nodidvalva, that is buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು alimentary canal ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. Along that some glands are important ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, that is salivary glands, liver and pancreas. Why? Because they secrete the juice to convert complex substance into simpler substances. Simpler ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಬೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ digestive system. Yes, so today we shall move on to the mouth and buccal cavity, and also we shall move on to that concept of tongue, nalige, and also food pipe. ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. Yes. So in the digestive tract, buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. These are the 6 important parts. Yes, alva. In that one we shall study first one, buccal cavity. That buccal cavity contain mouth. Yes, alva. Yes, buccal cavity contain mouth. buccal cavity ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟೀತ್ಸ್, ಹಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಶಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಅವರ್ ಮೌತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ salivary glands which secretes saliva. Saliva break down the starch into sugar. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ. ಎಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ salivary gland in our mouth, that salivary gland secretes saliva. What is the help of that saliva? Means that saliva breaks down the starch into sugar. ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಹಾರನ ಜಗಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರನ ಜಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸಲೈವಾ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. So okay, and we shall move on to this one. In that mouth that contains
ಟೀತ್ಸ್, ಹಲ್ಲುಗಳಿದಾವಲ್ವಾ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್ is totally 32 teeth will be there. In that one, 6 will be in upper jaws and 16 teeth will be on upper jaws and 16 remaining 16 will be lower jaws alva. In that one, so incisor, that is bachi hallu, the canine, davade, premolar, ದವಡೆ ಅದು ಮುಂಚಿನ ಅಥವಾ ದವಡೆ ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲು, ಮುಂಚಿನ ಹಲ್ಲು ದವಡೆಗಿನ ಮುಂಚೆ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ದವಡೆ ಹಲ್ಲು. ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? ವಿ ಚೀವ್ ದ ಫುಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೀತ್ಸ್, ಅಲ್ವೇಲೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ದಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಸಲೈವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್, ನೀವೇನು ಆಹಾರದಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಟೂತ್ ಈಸ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ಗಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ್ ಟೀತ್ ವೇರಿ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲ್ಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಲ್ಲುಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟೀತ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಫುಡ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿತವಲ್ವೇನ್ರಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಮೌತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಲೈವಾ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸಲೈವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಲೈವಾ? ದ ಸಲೈವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್. ಆ ಸಲೈವಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಶುಗರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್? ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್, 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಸಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬರೀ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಯೋಡಿನ್ ಡ್ರಾಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಜಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ಗೆ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಲೈವರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಂಗ್. ಟಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್? ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸಾರ್, ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸಾರ್ ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೋರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟ್. And also the tongue will be helpful for the mixing of saliva and food. Yes, already. Yes, we shall study that in this concept. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. Buccal cavity floor ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌತನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ that will be appear very clearly. Do you know the functions of the tongue? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಟಂಗ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಂತ? ಎಸ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಟಂಗ್ ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಓ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ಸಲೈವಾ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಲೈವಾ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ helpful. We also taste food with our tongue. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ನೋಡ್ತೀರಾ ಹುಳಿ ಇದೆಯೋ ಉಪ್ಪಿದೆಯೋ ಖಾರ ಇದೆಯೋ ಅಂತೇಳಿ. It has tasty buds that defect or detect different tastes of food. We can find out the position of the tasty buds. ನೋಡೋಣ ಟೇಸ್ಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ figure. This contains tasty buds. So how can we find that? Just you should make an activity, that is prepare a separate sample each of first one sugar solution, second one common salt solution, third one lemon juice solution, and fourth one neem leaf solution or bitter gourd. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಈ ಬೇವಿನ ರಸ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದೋಸ್ 4 in ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಿಟರ್, yellow color shows that sour, and light green shows salty, and red color shows sweet. ಹೀಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ. ಟು ಪುಟ್ ದ ಎಬೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೋರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ನೀವು ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲಾಗಿ ಹೋದರೆ ಬಿಟ್ಟರ್ ಕಹಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಾಲ್ಗೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ ಹುಳಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಟಿ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೇಸ್ಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇವನ್ನೇ ನಾವು ಟೇಸ್ಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಟಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್. Dear student, this is the food pipe. So now we shall discuss this food pipe. Okay. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫುಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫುಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲೋಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎದೆ ಭಾಗ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually this movement takes place throughout the alimentary canal. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಥ್ರೂಔಟ್ alimentary canal ಎಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟು ಆ್ಯನಸ್ವರೆಗೂ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ alimentary canal ಅಲ್ಲಿ. Sometime food is not accepted by our stomach and is vomited. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ, in the time of sick, what you have taken as a food, that will be immediately vomiting ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನನ್ನ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ friends. Okay, yes. So next move on to the concept that is stomach. Stomach ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? Yes, I will show here. See dear students, this is buccal cavity, esophagus, and this is stomach. So we shall move on to discuss this stomach. ನೋಡಿ, here food entry ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಥಿನ್ ಲೇಯರು. ಆ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನೋಡಿ, connected to the small intestine, enter from esophagus to stomach and out through small intestine. We shall discuss this one. Okay, yes. See, the stomach is a thick walled bag. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ದಪ್ಪ ವಾಲ್ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಟೆನ್ಡ್ ಜೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟೆನ್ಡ್ ಜೆ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬರೆಯೋದು ನೀವು? ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಕೆಳಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಟೆನ್ಡ್ ಜೆ ಶೇಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್. ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್, ಅಂದರೆ ಐಸೋಫೇಗಸ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ ಟು ದ ಸ್ಟೊಮಕ್. ನೋಡಿ, ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಟ್ ದ ಅದರ್. ಈ ಅದರ್ ಎಂಡಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ and also hydrochloric acid and digestive juices. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್. ಈ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲೈಟಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜ್ಯೂಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಆಸಿಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್. ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ break down the protein into simpler substance. protein into simpler substance. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸರಳ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ acidity problem. Some are getting acidity problem. Why that happens means, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆನ್ secretion of hydrochloric acid takes place. In that time, if the food will be that passes to the stomach, that hydrochloric acid react with that food that kills the bacteria, alva. Illa andre that hydrochloric acid become excess. The acid excess means that generates the gas, alvendre automatically they get acidity. In that time they will take ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಗುಳಿಗೆ ನುಂಗ್ತಾರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇ ಟೇಕ್ ಈನೋ ಆರ್ ದಟ್ ನಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್. ಇಯರ್ ದಿಸ್ ನಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್, ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅಸಿಡಿಟಿನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆದಾಗ ಬೇಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗದಂಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೊಮಕ್, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್. Hydrochloric acid that kills the bacteria that enters with the food and converts and then passes through the digestive juice that breaks down protein into the simpler substance. Okay, recall this in your home one more time. In the next class we shall discuss small intestine and large intestine. Thank you students. Happy day. Bye. So homework is draw a neat label diagram of food pipe. First one, and second one, arrangement of teeth and different types of teeth. Two homeworks.
First one is draw a neat label diagram of food pipe, and second one is arrangement of teeth and different types of teeth. These are the two figures for your homework with neat labeled. Okay, don't forget that one. Once again, thank you students.